हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 3.4 लेट्स मार्च या पाठातील मार्जिन क्वेश्चन्स आणि इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. मार्जिन क्वेश्चन्समधील पहिला क्वेश्चन आहे, व्हॉट डज द स्पीकर फील ऑनर्ड टू रिसाइट? वक्त्याला काय पाठ करणे हे सन्मानात्मक वाटत होते? आन्सर, द स्पीकर फील्स ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम द एन्शियंट टेक्स्ट ऑफ विजडम. सेकंड क्वेश्चन, हाऊ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज जर्नी फ्रॉम इंडिया टू नॉर्वे? स्पीकरने आपला भारत ते नॉर्वे हा प्रवास कसा वर्णन केलेला आहे? आन्सर, the journey of the speaker, that is India to Norway, is a connect between two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. Third question, what terrible thing was the Sudanese child forced to do? सुदानच्या मुलाला कोणती भयंकर गोष्ट करण्यास भाग पाडलं गेलं? Answer, the Sudanese child was forced to kill his friends and family. Fourth question, what does सत्यार्थी refuse to accept? सत्यार्थी काय मान्य करायला नकार देत होते? Answer, सत्यार्थी refuses to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dream of our children. Fifth question, what is the only aim in life for Kailash Satyarthi? कैलाश सत्यार्थी यांचं जीवनातील एकमेव ध्येय काय आहे? आन्सर, कैलाश सत्यार्थी's only aim in life is that every child is free to be a child, free to grow, free to eat, sleep and see daylight, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school, and above all, free to dream. Sixth question, what are the signs of progress that the speaker mentions? स्पीकरने कोणकोणती प्रगतीची चिन्हे नमूद केलेली आहेत? फर्स्ट, रिड्यूस द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन बाय हाफ. सेकंड, रिड्यूस द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स बाय अ थर्ड. थर्ड, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टॅलिटी अँड मालन्यूट्रिशन. फोर्थ, प्रिव्हेंट मिलियन्स ऑफ चिल्ड्रन्स डेथ्स. सेवन्थ क्वेश्चन, व्हॉट सोशल रोल आर द थ्री डॉटर्स प्लेइंग? त्या तीन मुली कोणती सामाजिक भूमिका बजावत आहेत? आन्सर, द थ्री डॉटर्स आर रायझिंग अप अँड चूजिंग पीस ओव्हर व्हायलन्स, टॉलरन्स ओव्हर एक्स्ट्रीमिझम अँड करेज ओव्हर फिअर. एट्थ क्वेश्चन, what lesson does the story of the lion and tiny bird teach us? की सिंहाची आणि छोट्या पक्ष्याची गोष्ट आपल्याला कोणता धडा देते? आन्सर, द स्टोरी ऑफ लॉयन अँड द टायनी बर्ड टीचेस अस दॅट नो मॅटर हाऊ स्मॉल आवर कॉन्ट्रीब्युशन बट वी मस्ट कीप डुईंग आर बीट. नाइन्थ क्वेश्चन, what did millions of individuals demand 18 years ago? 18 वर्षांपूर्वी लोकांनी कशाची मागणी केली होती? आन्सर, 18 years ago millions of individuals demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. 10th question, what problems do the poor children face? गरीब मुलांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतो? आन्सर, द पुअर चिल्ड्रन फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लेम्स.
They harvest cocoa, yet they have never tasted chocolate. They are dying of Ebola. They are kidnapped and held hostage. They teach football, yet they never play with it. 11th question. Why does the 8-year-old girl's question shake Mr. Satyarthi? एका 8 वर्षाच्या मुलीच्या प्रश्नाने श्री सत्यार्थींना थरकाप का येतो? आन्सर. The 8-year-old girl's question, "Why did you not come earlier?" itself implies that the girl was really suffering a lot. Even though we are grown ups, we have failed to rescue number of small girls from forced labor. So, her question shakes not only Satyarthi but also the whole world. 12th question. What matters according to Satyarthi? सत्यार्थी यांच्या मते काय महत्त्वाचे आहे? आन्सर. एव्हरी सिंगल मिनिट, एव्हरी सिंगल चाइल्ड अँड एव्हरी सिंगल चाइल्डहूड मॅटर्स अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी. क्वेश्चन 13. What does Satyarthi challenge? Satyarthi challenges the passivity and pessimism surrounding our children, culture of silence, culture of passivity, culture of neutrality. 14th question. What was Mr. Satyarthi's vision as a child? Mr. Satyarthi's vision as a child is that all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers, and NGOs, and each one of us to put an end to all forms of violence against children, slavery, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse, and illiteracy. These things have no place in any civilized society. Governments must make child-friendly policies and invest in education and young people. 15th question. What was the response of the boy's father? What was Satyarthi's reaction to it? त्या मुलाच्या वडिलांचा प्रतिसाद काय होता? त्यावर सत्यार्थींची प्रतिक्रिया काय होती? आन्सर. The response of the boy's father was that he had never thought about it and they were born to work. His answers made Satyarthi angry and it still makes him angry. 16th question. What is your vision of tomorrow? तुमची उद्याबाबत किंवा भविष्याबाबत काय कल्पना आहे? आन्सर. My vision for tomorrow is to empower the people with a vision to have the confidence and ability to achieve their dream. If I help them to gain their confidence, they will work hard to achieve their goal. Ultimately, they will help the nation to prosper. 17th question. What rights should every child have in our times? Every child should have a right to life, a right to equality, a right to peace, a right to safety, a right to freedom, a right to health, a right to education, a right to dignity. 18th question. What does Mr. Satyarthi request the listeners to do? मिस्टर सत्यार्थी यांनी ऐकणाऱ्यांना काय करायला सांगितलेले आहे? कशाची विनंती केलेली आहे? आन्सर. मिस्टर सत्यार्थी रिक्वेस्ट द लिसनर्स टू पुट देअर हँड क्लोज टू देअर हार्ट, क्लोज देअर आईज अँड फील द चाइल्ड इनसाइड देम. क्वेश्चन 19. According to Mr. Satyarthi, who are calling on us? According to Mr. Satyarthi,
Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, and Martin Luther King are calling on us. Now move on to English workshop. First activity, name the following. खाली आपल्याला काही वाक्य दिलेली आहेत, त्यावरून त्यांची नावं आपल्याला लिहायची आहेत. ए, द पर्सन टू whom कैलास सत्यार्थी गिव्स द हायेस्ट क्रेडिट ऑफ हिज ऑनर. असे व्यक्ती ज्यांना कैलास सत्यार्थी यांनी आपल्या सन्मानाचे, आपल्या ऑनरचे सर्वात जास्त क्रेडिट दिलेलं आहे. आन्सर, कालू कुमार, धूमदास and Adarsh Kishore from India and Iqbal Masiah from Pakistan. B, the greatest personalities from the land of Buddha. बुद्धांच्या जमिनीवरील ग्रेटेस्ट पर्सनॅलिटीज, उच्च व्यक्तिमत्व, श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व. आन्सर, लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक अँड महात्मा गांधी. C, the daughters of कैलास सत्यार्थी मेन्शन इन ही स्पीच. कैलास सत्यार्थी यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये नमूद केलेल्या डॉटर्स. आन्सर, मलाला युसुफझाई, बौद्ध कायनाट्स, शाजिया, डॉटर्स ऑफ आफ्रिका, डॉटर्स ऑफ द वर्ल्ड. डी, द फॉरेन ॲक्टिव्हिस्ट्स ऑफ इक्वल राईट्स मेन्शन इन द स्पीच. या भाषणामध्ये नमूद केलेले समान हक्कासाठी लढणारे फॉरेन ॲक्टिव्हिस्ट्स. आन्सर, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लुथर किंग. सेकंड ॲक्टिव्हिटी, मेन्शन द सोशल इश्यूज हायलाइटेड बाय कैलास सत्यार्थी इन ही स्पीच. कैलास सत्यार्थी यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये ज्या काही सामाजिक समस्या हायलाईट केलेल्या आहेत त्या नमूद करा. वन सोशल इश्यू इज गिवन फॉर यू. एक सोशल इश्यू आपल्याला दिलेला आहे आणि तो आहे ए, चाइल्ड लेबर. आता बाकीचे आपल्याला लिहायचे आहेत. बी, स्लेव्हरी. सी, ट्रॅफिकिंग. डी, चाइल्ड मॅरेज. ई, सेक्शुअल अब्यूज. थर्ड ॲक्टिव्हिटी, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम ऑर चार्ट. खाली एक वेब डायग्राम देण्यात आलेली आहे, एक चार्ट देण्यात आलेला आहे, तो आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. आता हा चार्ट कशाबद्दल आहे? द एम इन लाईफ ऑफ कैलास सत्यार्थी इज दॅट एव्हरी चाइल्ड इज फ्री. कैलास सत्यार्थींचं जे काही ध्येय होतं जीवनामधलं की प्रत्येक मुलगा हा फ्री असला पाहिजे. तर कशा कशा बाबतीत तो फ्री असला पाहिजे हे आपल्याला त्या चार्टमध्ये, वेब डायग्राममध्ये लिहायचं आहे. फर्स्ट, टू बी अ चाइल्ड. सेकंड, टू ग्रो अँड डेव्हलप. थर्ड, टू ईट, स्लीप अँड सी डेलाइट. फोर्थ, टू लाफ अँड क्राय. फिफ्थ, to play and learn. Sixth, to go to school. Seventh, to dream. Fourth activity, complete the following web chart. खाली एक वेब चार्ट दिलेला आहे, तो आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. वेब चार्टच्या सेंटर पॉईंटला आहे अन अपील ऑफ कैलाश सत्यार्थी. कैलास सत्यार्थी यांनी केलेलं आवाहन. फर्स्ट, let us universalize justice. Second, let us democratize knowledge. Third, let us march from exploitation to education. Fourth, let us march from poverty to shared prosperity. Fifth, let us globalize compassion. Fifth activity, find out the describing words used for the following nouns and make your own sentence by using any three combinations. A, dash dash sacrifice आणि डिस्क्रायबिंग वर्ड आहे सुप्रीम, सुप्रीम सॅक्रिफाईस. अँड सेंटेन्स,
Our freedom fighters made the supreme sacrifice of laying down their lives for their country. Second, dash faces, describing word beautiful, beautiful faces, and the sentence their beautiful faces lit up when the teacher announced a holiday. C dash militia, describing word extremist militia. Sentence Palestine has been devastated by extremist militia. D challenge, describing word great challenge. Sentence Population is one of the great challenges that continue to afflict our nation even in the present century. E dash globalization, describing word rapid globalization. Sentence Rapid globalization has led to the growth of trade and progress in several developing countries. F dash agencies, describing word intergovernmental agencies. Sentence During a disaster, the government, intergovernmental agencies, and the citizens have to work together to bring the situation under control. Activity 6. Choose the correct option and write in front of the given word. A. Divinity. Three options are given. First, goodness. Second, godliness. Third, God fearing. And the correct option is option second, godliness. B. Extremist. Options are first, militant. Second, robber. Third, spy. And the correct option is militant. C. Culminate. Options first, destroy. Second, succeed. Third, rise to a peak. And the correct option is rise to a peak. Seventh question. Seventh A. What will you do in the following situations? खाली काही परिस्थिती दिलेल्या आहेत, त्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही काय कराल? ए. इफ यू सी अ चाइल्ड वर्किंग इन अ रेस्टॉरंट, की एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये एखादा मुलगा काम करत आहे असं तुम्ही पाहिलं तर तुम्ही काय कराल? आन्सर आय विल लॉज अ कंप्लेंट अगेन्स्ट द ओनर अंडर द चाइल्ड लेबर ॲक्ट 1986. B. If you find a child working on a construction site, की एखाद्या बांधकामाच्या ठिकाणी एखादा लहान मुलगा काम करत आहे अशा वेळेस काय कराल? आन्सर आय विल लॉज अ कंप्लेंट इन द पोलीस स्टेशन नियर बाय अँड कन्व्हिन्स देम टू सेंड हिम टू अ नियर बाय स्कूल. सी. इफ यू फाइंड अ चाइल्ड वर्किंग ऑन अ ब्रिकवर्क साईट, की विटांचं काम करण्याच्या ठिकाणी एखादा मुलगा काम करत असेल आणि तुम्ही ते पाहिलं तर तुम्ही काय कराल? आन्सर आय विल टेल हिज पॅरेंट्स नॉट टू डू सो, इन्स्टेड टू सेंड हिम टू अ स्कूल नियर बाय. डी. इफ यू कम अक्रॉस अ बेगर चाइल्ड, जर एखादा मुलगा भीक मागत असताना तुम्हाला पाहायला मिळाला अशा वेळेस तुम्ही काय कराल? आन्सर आय विल टेल द चाइल्ड इट इज नॉट गुड टू बेग. आय विल ऑल्सो टेल हिम the importance of schooling and help him to go to school. Activity 7th B. Write any two efforts that you can make to enroll deprived children, out of school children into a school. असे कोणतेही दोन एफर्ट सांगा की ज्यामुळे तुम्ही शाळाबाह्य मुलांना शाळेमध्ये प्रवेश देऊ शकता किंवा शाळेमध्ये त्यांची नोंदणी करू शकता. वन इज गिवन फॉर यू, एक तुम्हाला करून दिलेलं आहे. ए. I will persuade parents of such children to send them to school. आता बाकीचे आपल्याला लिहायचे आहेत. B. I would myself teach them to read,
write, and count. C. I would approach an NGO to get them help so that they can go to school. D. I would contact a local school and speak to the authorities to enroll the children there. E. I would meet and encourage the rich families in my area to finance the education of at least one poor child. Eighth activity. Today it is time for every child to have a right to. आज प्रत्येक मुलाला हा अधिकार मिळायला हवा. त्यामध्ये पहिला आहे एज्युकेशन, म्हणजे शिक्षणाचा हक्क मिळायला पाहिजे. बाकी कोणकोणते हक्क आहेत जे मुलांना आज मिळायला पाहिजे ते आपण या ठिकाणी लिहू. राईट टू लाईफ, राईट टू फ्रीडम, राईट टू हेल्थ, राईट टू एज्युकेशन, राईट टू सेफ्टी, राईट टू डिग्निटी, राईट टू इक्वॅलिटी, राईट टू पीस. Ninth activity. Make a list of Indian Nobel laureates, and they are: first, Rabindranath Tagore, Field Literature, year 1913. Second, C.V. Raman, Field Physics, year 1930. Third, Mother Teresa, Field Peace, year 1979. Fourth, Subramaniam Chandrasekhar, Field Physics, year 1983. Fifth, Amartya Sen, Field Economics, year 1998. Sixth, Kailash Satyarthi, Field Peace, year 2014. 10th activity. Make a list of prestigious awards in India. भारतामधल्या प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स, प्रतिष्ठित सन्मान जे काय आहे तर त्यांची एक लिस्ट आपल्याला तयार करायची आहे. त्यामध्ये सिव्हिलियन अवॉर्ड्स आणि हायेस्ट गॅरंटी अवॉर्ड्स हे लिहायचे आहेत. तर सिव्हिलियन अवॉर्ड्समध्ये ए आहे भारतरत्न, बी पद्मविभूषण, सी पद्मभूषण, डी पद्मश्री, ई Arjun Award. Then highest gallantry awards: A. Paramveer Chakra, B. Mahavir Chakra, C. Veer Chakra, D. Ashok Chakra, E. Kirti Chakra. 11th activity. Make meaningful sentences by using following phrases. खाली दिलेल्या फ्रेजेस वापरून आपल्याला अर्थपूर्ण वाक्य तयार करायचे आहेत. A. In the pursuit of, and the sentence: in the pursuit of money, Sunny had become very lonely and proud. B. To be afraid of: since little Raj was afraid of the dark, he switched on all the lights of his house and waited for his mother to arrive. C. To give up. Sentence: despite repeatedly failing in his entrance exams, Karan did not give up. 12th activity. Write minimum 5 hidden words of more than 4 letters from intergovernmental. इंटरगव्हर्नमेंटल या शब्दामधून 4 अक्षर असणारे 5 शब्द आपल्याला तयार करायचे आहेत, कमीत कमी 5 शब्द. अँड द आन्सर इज जेंटल, गव्हर्नमेंट, इंटर्न, मेटल, रेंटल, tangent. 13th question. Imagine your school invites Malala to preside over celebration of Children's Day. अशी कल्पना करा की तुमच्या शाळेमध्ये चिल्ड्रन्स डेला मलाला युसुफझई हिला आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. ड्राफ्ट अ वेलकम स्पीच फॉर दिस नोबल यंग गर्ल. या मुलीसाठी आपल्याला वेलकम स्पीच तयार करायचं आहे. गॅदर हर बायोडेटा फ्रॉम द इंटरनेट. तिचा जो काही बायोडेटा आहे तो इंटरनेटवरून तुम्हाला कलेक्ट करायचा आहे.
Good morning and a warm welcome to everyone present today. On the occasion of Children's Day, I, Miss Krishnali, would like to welcome Miss Malala Yousafzai to preside as the chief guest for today's celebrations. Miss Malala is a human rights advocate who has worked constantly to provide education opportunities and better infrastructure to girls from underprivileged and war-struck nation. Her entry into the field of social work is preceded by a tragic incident. A few years ago, Malala was just another 15-year-old student on a school bus with her friends on 9th October 2012. Armed Taliban men boarded that school bus and shot Malala in the head. This tragic incident changed her life forever. She endured traumatic operations in Pakistan. In her famous speech at the UN 9 months later, she said, "They thought that the bullets would silence us, but they failed. And then out of that silence came thousands of voices. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. Malala's story is that of strength, courage, and determination. So please put your hands together for this angel of education. We are privileged to have her celebrate this occasion with us. Now, biodata of Malala Yousafzai. Name Malala Yousafzai. Date of birth 1997 July 12. Place of birth Swat Valley, Pakistan. Father's name Ziauddin Yousafzai. Mother's name Turpekai Yousafzai. Siblings, two younger brothers, also known as Gul Makai, famous as youngest Nobel laureate. Religion Sunni Islam. 14th activity. Use the same words as the noun and a verb to make meaningful sentences. खाली काही शब्द देण्यात आलेले आहेत. त्या शब्दांचा नाउन म्हणून वापर करून एक वाक्य तयार करायचे आणि वर्ब म्हणून वापर करून एक वाक्य तयार करायचं आहे. तर पहिला शब्द दिलेला आहे आपल्याला मार्च. आता मार्च या शब्दाचा नाउन म्हणून आपण एक वाक्य तयार करू. द रिपब्लिक डे मार्च वॉज सिम्पली स्पेक्टॅक्युलर. आता याच शब्दाचा आपण वर्ब म्हणून वापर करू. द सोल्जर्स वेअर ऑर्डर टू मार्च टू द बॅटलफील्ड. सेकंड वर्ड इज ऑनर. ऑनरचा नाउन म्हणून वाक्यात उपयोग. द अर्जुना अवॉर्ड वॉज द ग्रेटेस्ट ऑनर शी हॅड रिसिव्ड. ऑनरचा वर्ब म्हणून वापर. द प्राईम मिनिस्टर विश टू ऑनर द मोस्ट आउटस्टँडिंग स्पोर्ट पर्सन्स ऑन रिपब्लिक डे. थर्ड वर्ड क्रेडिट. क्रेडिटचा नाउन म्हणून वापर. द ऑथर रिसिव्ड ड्यू क्रेडिट फॉर हिज वर्क. क्रेडिटचा वर्ब म्हणून वापर. द क्युरीज आर क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरिंग रेडियम अँड पोलोनियम. फोर्थ वर्ड स्टिच. स्टिच या शब्दाचा नाउन फॉर्म म्हणून वापर. ओनली अ स्टिच वॉज रिक्वायर्ड टू फिक्स द ड्रेस. स्टिचचा वर्ब म्हणून वापर. विशाल्स जॉब वॉज टू स्टिच क्लॉथ्स फॉर द ॲक्टर्स. नाउ मूव ऑन टू लँग्वेज स्टडी. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी फर्स्ट ए. मॅच द सेंटेन्सेस गिवन इन पार्ट ए विथ द सेंटेन्सेस गिवन इन पार्ट बी. आता पार्ट एमध्ये काही वाक्य दिलेले आहेत आणि पार्ट बीमध्ये काही वाक्य दिलेले आहेत. तर त्यांच्या जोड्या आपल्याला जुळवायच्या आहेत. नोट द डिफरन्सेस इन स्ट्रक्चर. आणि दोन्हींच्या स्ट्रक्चरमध्ये काय डिफरन्स आहे तो आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे. पार्ट एमध्ये बघा फर्स्ट सेंटेन्स ही वॉज किडनॅप्ड बाय ॲन एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिशिया. सेकंड सेंटेन्स आहे द चाइल्ड वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स अँड फॅमिली.
पार्ट बीमध्ये ए, दे फोर्स द चाइल्ड टू किल हिज फ्रेंड्स अँड फॅमिली. बी, अन एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिशिया किडनॅप्ड हिम. आता आपण याच्या जोड्या जुळू. पार्ट एमध्ये पहिलं जे सेंटेन्स आहे, ही वॉज किडनॅप्ड बाय अन एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिशिया, त्याची जोडी लागते पार्ट बीमध्ये अन एक्स्ट्रीमिस्ट मिलिशिया किडनॅप्ड हिम. या ठिकाणी आपल्या लक्षात येते की पार्ट एमध्ये जे वाक्य होतं ते पॅसिव्ह व्हॉईसमधलं होतं आणि ज्याची जोडी आपण या ठिकाणी पार्ट बीमध्ये लावलेली आहे ते ॲक्टिव्ह व्हॉईसमध्ये आहे. सेकंड सेंटेन्स इन पार्ट ए, द चाइल्ड वॉज फोर्स टू किल हिज फ्रेंड्स अँड फॅमिली. या ठिकाणी हे वाक्य पॅसिव्ह व्हॉईसमध्ये आहे आणि याची जोडी लागते पार्ट बीमधल्या पहिल्या सेंटेन्ससोबत, दे फोर्स द चाइल्ड टू किल हिज फ्रेंड्स अँड फॅमिली, जे ॲक्च्युली ॲक्टिव्ह व्हॉईसमध्ये आहे. बी, ऑब्झर्व द फॉलोइंग अंडरलाईन फ्रेजेस. खाली काही फ्रेजेस देण्यात आलेले आहे, त्याच्या खाली अंडरलाईन केलेली आहे, त्या ऑब्झर्व करा. हिअर हॅव हॅज आर फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. या ठिकाणी हॅव किंवा हॅजच्या नंतर वर्बचं पास्ट पार्टिसिपल आलेलं आहे. दिस कन्स्ट्रक्शन इंडिकेट्स द परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स. की हे कन्स्ट्रक्शन आपल्याला काय सांगते, प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सबद्दल माहिती देते. फाइंड मोर सच सेंटेन्सेस फ्रॉम द स्पीच. असेच काही सेंटेन्सेस आपल्याला या स्पीचमधून शोधून लिहायचे आहेत. तर आपल्याला 2-3 सेंटेन्स दिलेले आहेत. फर्स्ट सेंटेन्स, वी हॅव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स. या वाक्यामध्ये हॅव मेड खाली अंडरलाईन केलेली आहे. तर हॅवच्या नंतर जे पास्ट पार्टिसिपल आहे वर्बचं ते या ठिकाणी मेडच्या स्वरूपात आपल्याला दिसते. सेकंड सेंटेन्स, वी हॅव प्रिव्हेंटेड मिलियन्स ऑफ चाइल्ड डेथ्स. या ठिकाणी हॅवच्या नंतर प्रिव्हेंटेड आलेलं आहे, जे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचं उदाहरण आहे. थर्ड सेंटेन्स, इट हॅज हॅपन्ड. या ठिकाणी हॅजच्या नंतर हॅपनचं पास्ट पार्टिसिपल आलेलं आहे, त्यामुळे हे वाक्य प्रेझेंट परफेक्ट टेन्समध्ये आहे. आता बाकीचे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सचे वाक्य आपण लिहू. आय हॅव नेवर थॉट अबाउट इट. वी हॅव अटरली फेल्ड आर चाइल्ड. वी हॅव रिड्यूस्ड चाइल्ड मॉर्टॅलिटी. ॲक्टिव्हिटी सी, इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस द अंडरलाईन वर्ड्स आर कॉल्ड इन्फिनिटिव्ज. खाली दिलेल्या वाक्यांमध्ये जे काही अंडरलाईन केलेले शब्द आहेत त्यांना इन्फिनिटिव्ज असं म्हणतात. फाइंड सच एक्झाम्पल्स फ्रॉम स्पीच अँड अंडरलाईन द इन्फिनिटिव्ज. की असेच काही इन्फिनिटिव्जचे उदाहरणं आपल्याला या स्पीचमधून शोधून लिहायचे आहेत आणि त्यांना अंडरलाईन करायचं आहे. बघा 2 वाक्य आपल्याला दिलेले आहेत. एव्हरी चाइल्ड इज फ्री टू ग्रो. या ठिकाणी टू ग्रोच्या खाली अंडरलाईन केलेली आहे, जे इन्फिनिटिव्ह आहे. सेकंड, आय रिफ्यूज टू ॲक्सेप्ट दॅट ऑल द लॉज अँड कॉन्स्टिट्यूशन्स, police and judges are unable to protect our children. या वाक्यामध्ये टू ॲक्सेप्ट आणि टू प्रोटेक्टच्या खाली अंडरलाईन केलेली आहे, जे इन्फिनिटिव्ज आहेत. आता बाकीचे इन्फिनिटिव्ज आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. एव्हरी चाइल्ड इज फ्री टू लाफ अँड क्राय. एव्हरी चाइल्ड इज फ्री टू गो टू स्कूल. A child is free to dream. Every child is free to grow and develop. D, pick from the lesson the antonyms of. खाली दिलेल्या शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला या लेसनमधून शोधून लिहायचे आहेत. पहिला शब्द आहे इग्नोरन्स आणि त्याचं अँटोनिम आहे नॉलेज. सेकंड, इमॉर्टॅलिटी, antonym mortality. Third, deny, antonym admit. Fourth, violence, antonym non-violence.
वेल नोन अँटोनिम अननोन, स्लेवरी अँटोनिम लिबर्टी. ॲक्टिव्हिटी ई, डू ॲज डायरेक्टेड, दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. फर्स्ट, मेक नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग. खाली दिलेल्या शब्दांचे आपल्याला नाउन फॉर्म तयार करायचे आहेत. पहिला शब्द आहे डेलिबरेट आणि त्याचा नाउन फॉर्म आहे डेलिबरेशन. सेकंड, प्रिस्क्राईब, प्रिस्क्रिप्शन. डिस्टंट, डिस्टन्स. ऑर्गनाइज, ऑर्गनायझेशन. व्हायलेंट, व्हायलन्स. टोलरंट, टोलरन्स. एक्स्ट्रीम, एक्स्ट्रीमिझम. एज्युकेट, एज्युकेशन. ग्लोबलाइज, ग्लोबलायझेशन. सेकंड, मेक व्हर्ब्स ऑफ द फॉलोइंग. खाली दिलेल्या शब्दांचे वर्ब फॉर्म तयार करायचे आहेत. डेमोक्रॅटिक, डेमोक्रॅटाइज. युनिव्हर्सल, युनिव्हर्सलाइज. ग्लोबल, ग्लोबलाइज. एफ, चेंज द फॉलोइंग सेंटेन्सेस टू द अदर डिग्री ऑफ कंपॅरिझन विदाऊट चेंजिंग मिनिंग. खाली दिलेल्या वाक्यांचे आपल्याला इतर डिग्रीमध्ये रूपांतर करायचं आहे विदाऊट चेंजिंग मिनिंग, त्या वाक्यांचा अर्थ न बदलता. ए, द बिगेस्ट चॅलेंज नॉकिंग ऑन द डोअर्स ऑफ ह्युमन काइंड इज फिअर अँड इंटॉलरन्स. आन्सर, फर्स्ट, no other challenge knocking on the doors of humankind is as big as intolerance. पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये हे वाक्य आहे. सेकंड, फिअर अँड इंटॉलरन्स आर बिगर दॅन एनी अदर चॅलेंज नॉकिंग ऑन दी डोर्स ऑफ ह्युमनकाइंड. हे कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमधलं वाक्य आहे. बी, द नोबेल प्राईज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड. दिलेलं वाक्य सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये आहे. आता आपण याला पहिले पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये करू. व्हेरी फ्यू ऑनर्स इन द वर्ल्ड आर ॲज ग्रेट ॲज द नोबेल प्राईज. आता आपण याला कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये करू. द नोबेल प्राईज इज ग्रेटर दॅन मेनी अदर ऑनर्स इन द वर्ल्ड. त्यानंतर आहे टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस, वाक्यांचे प्रकार. अ सेंटेन्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दॅट एक्सप्रेसेस अ कम्प्लीट आयडिया. वाक्य काय असते तर तो एक शब्दांचा समूह असतो जो आपल्याला संपूर्ण कल्पना हे एक्सप्रेस करण्याचं काम करतो, व्यक्त करण्याचं काम करतो. सेंटेन्सेस कॅन बी क्लासिफाईड इन व्हेरियस वेज, की वेगवेगळ्या प्रकारे या वाक्यांचं वर्गीकरण केले जाऊ शकते. द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेन्सेस. तर खाली वाक्यांचं काही वर्गीकरण केलेलं आहे. फर्स्ट, असर्टिव्ह सेंटेन्स ऑर स्टेटमेंट. विधानार्थी वाक्य. अ सेंटेन्स दॅट मेक्स अ स्टेटमेंट ऑर असर्शन, की अशा प्रकारचे सेंटेन्स जे एक विधान करतात. फॉर एक्झाम्पल, देअर आर मेनी विलेजेस इन इंडिया. सेकंड, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स, प्रश्नार्थी वाक्य. इट इज अ सेंटेन्स दॅट आस्क अ क्वेश्चन, की अशा प्रकारचं वाक्य असते ज्यामध्ये प्रश्न विचारला जातो. इट हॅज टू सबटाईप्स, यामध्ये दोन उपप्रकार पडतात. पहिला आहे येस नो टाईप इंट्रोगेटिव्ह क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. इट जनरली बिगिन्स विथ अ वर्ब अँड कॅन बी आन्सर्ड बाय सेइंग येस ऑर नो, की सहसा सामान्यपणे हे वाक्य वर्बने सुरू होतात आणि ज्यांचं उत्तर येस किंवा नोमध्ये दिलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, आर यू कमिंग विथ अस. WH इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सचा दुसरा प्रकार आहे
WH इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स, ज्याला आपण WH टाईप क्वेश्चन म्हणतो. इट बिगिन्स विथ अ WH वर्ड, की हे WH वर्डने सुरू होतात, सच ॲज हू अँड व्हाय अँड कॅन नॉट बी आन्सर्ड बाय सेइंग येस ऑर नो, की जसे हू, व्हाय, व्हेन, व्हेअर, हाऊ, हाऊ मेनी, हाऊ मच अशापासून चालू होतात आणि यांचं उत्तर फक्त येस किंवा नोमध्ये नसते. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज द टाईम. थर्ड, इम्परेटिव्ह सेंटेन्स, आज्ञार्थी वाक्य. इट एक्सप्रेसेस कमांड्स, रिक्वेस्ट इट्सेट्रा, की अशा प्रकारच्या वाक्यामध्ये कमांड दिली जाते किंवा विनंती केली जाते, वॉर्निंग दिली जाते. इट जनरली बिगिन्स विथ अ वर्ब. अशा प्रकारचे सेंटेन्स हे वर्बने सुरू होतात. फॉर एक्झाम्पल, ओपन युअर बुक्स. फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स, उद्गारार्थी वाक्य. इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉंग फिलिंग. एक उत्कट भावना, स्ट्रॉंग फिलिंग दाखवण्यासाठी अशा प्रकारच्या सेंटेन्सचा वापर केला जातो. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ स्विफ्टली द रिव्हर फ्लोज, व्हॉट अ शेम. आणि याबरोबरच हा इंग्लिश वर्कशॉप या ठिकाणी पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड, शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे